नादरीन हर बंदा गर्मी तो परेशान है और इस गर्मी च बिजली के बिलों ने आम आदमी का जीना मुहाल किया होया है। लेकिन अज मैं मौजूद हाँ सोलर मार्केट। इत्थे असीं देखांगे कि सोलर के ताज़ा तरीन रेट्स की ने और दूसरा मेरा मिशन है अज कि कोई ऐसा जुगाड़ तुहानूं दसां कि जिहदे नाल एक आम और मिडल क्लास आदमी के घर का एक या दो पखे चल सकन। किसी भी सोलर ते कोई ऐसा सस्ता निज़ाम उन्होंने दिखावां कि जिहदे नाल वो भी घर सोलर की सहूलत इस्तेमाल कर सकें। नाजरीन साडे नाल मौजूद ने शहाब कुरैशी लाहौर सोलर पैनल एसोसीएशन के चेयरमैन। सर कैसे हो? पहले तो दसो ठीक ठाक हो? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान। तुम सुनाओ खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, गर्मी शदीद आ गई है और लोग बिजली के बिलों तो भी बड़े परेशान ने। सब तो पहले तक कोई ये दसो मैनू कि सोलर प्लेट के ताज़ा तरीन रेट्स की ने आजकल? सर जी रेट से मैं बाद दसांगा। देखो तुम क्या कि बिजली तो लोग परेशान है, बिजली तो लोग परेशान नहीं है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, उस तो बाद गैस ना होने के बराबर है। लोग लोड शेडिंग की वजह से बिलबला उठे हैं। यकीन मानो सिर्फ और सिर्फ सोलर वाहिद हल है जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਰ ਖੁਆਬ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 35 ਛੁੱਟੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਫੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਫਸਫ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੋ, ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਵੇਚੋ, ਉਧਾਰ ਲਵੋ, ਖੁਦਾਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਓਕਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਸ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ कन्फ्यूज हो जाता है, अपना परेशान हो जाता है कि बच्चे की फीसा पे करिए कि बिजली का बिल असी पे करिए। इस वास्ते सोलर वाहिद हल है। 4 किलोवाट का सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है जो कि एक छोटे घर वास्ते सिस्टम है। यह बड़ा ही गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाते हो और एक 1.5 टन का AC भी चला सकते हो, लाइटें भी चला सकते हो, पक्खे भी चला सकते हो। वो एक आइडियल एक छोटा बेहतरीन किस्म का सिस्टम है। आजकल सोलर बहुत ही सस्ता होया है। इस तो पहले कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, इस तो पहले कि ये गौरमेंट ऐड टैक्स लगा दे, ऐड पहले वो फ्यूल से कोई एडजस्टमेंट कर ले, तो यह बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। सर अच्छा, तुसी जिक्र कर रहे थे 4 किलोवाट का। एक तो मैनू ये दसो कि जेडे हुण सोलर प्लेट का पहले तो रेट दसो, फिर उनका भी पैकेज दसिया जे कि 4 किलोवाट का पूरा पैकेज कितने का बनेगा? सर सोलर प्लेट तो इस टाइम यकीन मानो अपना पुराने रेट तो थोड़ी सी वधी हुई है, पर हाली भी कस्टमर के अप्रोच के विच हैगी है। इस टाइम तकरीबन कोई 5.5 तो लैके 26,000 रुपए की प्लेट जरा ना वो मार्केट अवेलेबल है। तो तकरीबन वेरिएंट मुख्तलिफ आ जाते हैं, मुख्तलिफ वट जाते हैं। तो प्लेट की एवरेज तकरीबन मैं ओरिजिनल 1 नंबर की गल करना पे मैं 2 नंबर प्लेटों की गल नहीं करता पे। ओरिजिनल लगाओगे तो तुहाडा सिस्टम आसान होएगा, कंप्लेंट कोई नहीं होएगी। 26,000 तो लैके 28,000 तक यदि प्लेट वेरिएशन होती रहती है। देखो तुम अगर गल की 4 किलोवाट का सिस्टम नहीं, 4 किलोवाट के नाल 6 प्लेटा लगाओ और स्टैंड वायर टीवी बॉक्स विद इंस्टॉलेशन। यह पैकेज तकरीबन अप्रोक्सीमेट को 2,80,000 तो लैके 2-3 लाख रुपये राउंड अबाउट बैटरी तो बगैर पैकेज जो बन जाता है। यह एक छोटे घर 2 मरले के घर वास्ते, 3 मरले के घर वास्ते, 4 मरले के घर वास्ते जिहदे बंदे ने 1.5 टन का AC चलाना ना, इन्वर्टर AC, और वास्ते एक आइडियल 3 जरना पैकेज है। यह सिस्टम के नाल तुसीं बैटरी भी तुसीं अटैच कर सकते हो। बैटरी आजकल लिथियम बैटरी बड़ी शानदार आई है। पहले पानी वाली बैटरी ही सी, हुण लिथियम बैटरी आ रही है। लिथियम बैटरी तुसीं अगर लगाते हो तो लिथियम बैटरी नाल तुसीं बैकअप अच्छा रात सारी तुसीं जरना वो अंधेरा तुहाडे कार दे विच नहीं हो पाएगा। तो इस वास्ते 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाते हो विद बैटरी, ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली तो 4-4.25 लाख के विच यह सिस्टम तुहानूं बैटरी समेत बैटरी सने तो सिस्टम जो कॉस्ट आएगा। अच्छा, ये सारा सैटअप लगाने 4 किलोवाट वाला घर च बंदा की चला सकता है? ये तुम 1.5 टन का एक AC चला लो, लाइटें चला लो, पंखे चला लो। मोटर का चलानी है तो अपना AC बंद करके तुम मोटर भी तुम चला सकते हो। ये बड़ा ही इकोनॉमिकल एक सिस्टम है। इस तो बाद फिर हैवी सिस्टम जो वो आ जाता है सारे। अच्छा, तुसी गल कर रहे सी, तुसी एक जिक्र किया है कि सोलर प्लेट है असली है या इहदे च कोई फर्क भी होंदा है? आम आदमी किवें जज कर सकदा? जी बिल्कुल है। मैं तो अपने हर इंटरव्यू के विच लोकां नूं ये समझाया सिखाया कि तुसी जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि प्लेट तुसी मेरे को ही आके लवो। तुसी पाकिस्तान के किसी भी खिते के विच हैगे हो,
ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 16 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 16 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੋਡ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾ ਇੱਕ ਜੀਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 95% ਜਾਂ 90% ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੱਖੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਪੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਗਰ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 150 ਵਾਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਦ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਦ ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। 2 ਪਲੇਟਾਂ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਲਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਰ, ਪੱਖਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 6000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਉਹ ਕੋਈ 1000-1500 ਦਾ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ 2000 ਖਰਚਾ ਉਹ ਪਾ ਲਓ 8000। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਫੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨੈਪਰਾ ਦੀ ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਵੈਸ ਲੋਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ, ਥਰੂ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਫੀਨ, ਹਰ ਸਾਰਫੀਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਟੈਰਿਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਫੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਦ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਫੀਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਫਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਵਰਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਚਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਸੀਐਲ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਟੰਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਔਰ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੀਸੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰੋਗ ਪਾਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ 6 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 50,000 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 6 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,35,000 40 50,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇਨਵਰਟਰ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਫੀਨ ਨੂੰ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਫੀਨ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਬ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਹੋकर ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵਣ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।